प्रथम सामुएल अध्याय 6। सदाप्रभुक सिंधुक पलेस्टिया मानक देशरे 7 मास रहिला। एथिरे पलेस्टिया माने जाजक मानकु ओ मंत्रज्ञ मानकु डकाई कहिले, सदाप्रभुक सिंधुक विषय आम माने कौन करिबा, कि देई आम माने ताहा सो स्थानकु पठाइबा, एहा आम्भ मानकु जणाओ। तहिरे सेमाने कहिले, जेबे तुम्हे माने इस्राएल रो परमेश्वरक सिंधुक पठाई देबो, तेबे ताहा रिक्त पठाओ नाही, मात्र कौनसी मते हेले गोटे दोषार्थक उपहार ताहांको निकटकु फेरी पठाओ। तेबे तुम्हे माने सुस्थ हेबो ओ तुम मानकठारु ताहांको हस्त काहेकि घुंचा जाऊ नाही, एहा तुममानकु जणा जिवो। तहु सेमाने पचाले, आम्हे माने की प्रकार दोषार्थक उपहार ताहांको निकटकु फेरी पठाइबा। एथिरे सेमाने कहिले, पलेस्टिया मानक अधिपति गणर संख्यानुसारे स्वर्णमय 5 अर्ष ओ स्वर्णमय 5 मूषिक, कारण तुम्भ समस्तंकु ओ तुम्भ मानक अधिपति गणकु एक रूप महामारी घटिथिला। ए निमते तुहे माने आपणा मानक अर्ष प्रतिमा ओ तुम मानक देशनाशकारी मूषिक प्रतिमा निर्माण कर ओ इस्राएल रो परमेश्वर को गौरव दियो। होई पारे से तुम मानक उपरु ओ तुम मानक देवता मानक उपरु ओ तुम मानक देश उपरु आपणा हस्त हालुका करिवे, जेपरि मिस्र माने ओ फारो आपण मानक हृदय भारी करथिले, सेपरि तुम माने काहेकि आपण मानक हृदय भारी करूअछ। से सेमानक मध्यरे आपण महाशक्ति प्रकाश करन्ते, सेमाने कि लोकमानकु छाड़ी देले नहीं ओ लोकमाने कि प्रस्थान कले नहीं। एतु एबे गोटे नुआ सगड़ प्रस्तुत कर ओ जेउ दुग्धवती गाभी मानक उपरे जुआली लागी नहीं, एपरि 2 गाभी सगड़रे जोच ओ सेमानकठारु सेमानक बाछुरी की घर को आण। पुणी सदाप्रभुक सिंधुक नहीं सेई सगड़ उपर रख ओ जेउ स्वर्णमय पदार्थ दोषार्थक उपहार रूपे ताहांको निकटकु फेरी पठाइबो, ताहा तही पार्श्वरे एक सिंधुकरे रख, तहु जीवा पई ताहा पठाई दियो। आउ देख, जेबे ताहा आपणा सीमास्थ पथ देई बैतसेमस को जाए, तेबे से आम्भମାନଙ୍କ प्रति एई महा अमंगल घटाई अछंती, मात्र जेबे न जाए, तेबे आम्भेମାନେ जानिबु जे ताहांको हस्त आम्भମାନଙ୍କୁ आघात करि नाही, ताहा घटनाक्रमे आम्भମାନଙ୍କୁ घटिअछि। तहिरे लोकमाने सेपरि कले, पुणी 2 दुग्धवती गाभी नेई सगड़रे जोचिले ओ सेमानक बाछुरी की घरे बंद कले। आउ सेमाने सगड़ उपरे सदाप्रभुक सिंधुक ओ स्वर्ण मूषिक ओ सेमानक अर्ष प्रतिमार सिंधुक रखिले। तो सेई गाभी माने सड़क पथ धरी बैतसेमस को जीवा बाटरे गले। सेमाने जाऊ जाऊ हम्बारब पकाई सड़करे गले, दक्षिणकु कि बामकु फेरिले नहीं। आउ सेमानक पछे पछे पलेस्टिया अधिपति माने बैतसेमस सीमा पर्यंत गले। सेई समय बैतसेमसर लोक माने तल भूमि रे आपणा मानक गहम काटुथिले। पुणी सेमाने अनाई सिंधुक देखिले ओ ताहा देखि आनंदित हेले। ए उतारे सेई सगड़ बैतसेमसीय जिहोशूअर क्षेत्र को आसी एक बड़ पत्थर थिबा स्थान रे छिड़ा होई रहिला। तहिरे सेमाने से सगड़र काठ चिरी सेई गाभी मानकु होम बलि रूपे सदाप्रभुक उद्देश्य रे उत्सर्ग कले। पुणी लेबीय माने सदाप्रभुक सिंधुक ओ तहि सहित थिबा स्वर्ण पदार्थर सिंधुक ओल्हाई सेई बड़ पत्थर उपर थोइले। आउ बैतसेमसर लोक माने सेही दिन सदाप्रभुक उद्देश्य रे होमार्थक उपहार देले ओ बलि उत्सर्ग कले। तहु पलेस्टिया मानक 5 अधिपति ताहा देखि सेही दिन इक्रोन को फेरी आसिले। पलेस्टिया माने सदाप्रभुक उद्देश्य रे दोषार्थक उपहार रूपे एही सबु स्वर्णमय अर्ष पठाइथिले, जथा अजदोद पई 1, घोसा पई 1, अस्किलोन पई 1, गाथ पई 1, इक्रोन पई 1। पुणी बैतसेमसीय जिहोशूअर क्षेत्र स्थित जो बड़ पत्थर आज पर्यंत अछि, जही उपरे से माने सदाप्रभुक सिंधुक रखिथिले, से पर्यंत 5 अधिपतिक अधीनस्थ प्राचीर बेष्टित नगर हेउ कि देशीय ग्राम मान हेउ, पलेस्टिया मानक नगर सकलर संख्यानुसारे स्वर्णमय मूषिक पठाइले। पुणी बैतसेमसीय लोक माने सदाप्रभुक सिंधुक को अनाइबारु से सेमानकु बद्ध कले। लोकमानक मध्यरु 70 जन अर्थात 1050 जन बद्ध कले। पुणी सदाप्रभु महासंहार रे लोकमानकर संहार करिबारु सेमाने विलाप कले। आउरी बैतसेमसीय लोकमाने कहिले, एही पवित्र परमेश्वर सदाप्रभुक सम्मुखरे किए छिड़ा होई पारे।
ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ କାହା ନିକଟକୁ ଯିବେ? ତହୁଁ ସେମାନେ କିରିୟଥ ଜିଆରିମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୂତ ପଠାଇ କହିଲେ, ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ଫେରାଇ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହା ନେଇଯାଅ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 7। ଅନନ୍ତର କିରିୟଥ ଜିଆରିମୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ନେଇଯାଇ ପର୍ବତସ୍ଥିତ ଅବିନାଦବର ଗୃହରେ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିନ୍ଦୁକ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତାହାର ପୁତ୍ର ଇଲିଆସରକୁ ପବିତ୍ର କଲେ। ସିନ୍ଦୁକ କିରିୟଥ ଜିଆରିମରେ ବାସ କରିବା ଦିନାବଧି ଦୀର୍ଘକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ 20 ବର୍ଷ ଗତ ହେଲା। ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଳାପ କଲେ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶକୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରୁଅଛ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦେଶୀୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଷ୍ଟାରଥ ଦେବୀଗଣଙ୍କୁ ଦୂର କର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଓ କେବଳ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କର। ତହିଁରେ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବାଲ୍ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଷ୍ଟାରଥ ଦେବୀଗଣକୁ ଦୂର କଲେ ଓ କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିସ୍ପିରେ ଏକତ୍ର କର। ତହିଁରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମିସ୍ପିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜଳ କାଢ଼ିଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଢାଳି ସେହିଦିନ ଉପବାସ କରି ସେହିଠାରେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛୁ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ମିସ୍ପିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ବିଚାର କଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମିସ୍ପିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଅଧିପତିଗଣ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାହା ଶୁଣି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୀତ ହେଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାରୁ ନିରସ୍ତ ନ ହୁଅ। ତହୁଁ ସାମୁଏଲ ଏକ ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ମେଷବତ୍ସ ନେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୁଣି ସାମୁଏଲ ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହିଦିନ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ମହାରବରେ ମେଘ ଗର୍ଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାକୁଳ କଲେ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିସ୍ପିରୁ ବାହାରି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ବୈତକର ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ଖଣ୍ଡେ ପଥର ନେଇ ମିସ୍ପି ଓ ସେନ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରି ତହିଁର ନାମ ଏବନ ଏଜର ଉପକାର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତର ରଖି କହିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟକୁ ଆଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସାମୁଏଲଙ୍କର ଯାବଜୀବନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲା। ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲଠାରୁ ଯେ ସମସ୍ତ ନଗର ହରଣ କରିଥିଲେ, ଇକ୍ରୋନ ଠାରୁ ଗାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତହିଁର ସୀମା ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇମୋରୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧି ହେଲା। ସାମୁଏଲ ଆପଣାର ଯାବଜୀବନ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଲେ। ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୈଥଲ ଓ ଗିଲଗଲ ଓ ମିସ୍ପିରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ରାମାରେ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଥିବାରୁ ସେଠାକୁ ସେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶର ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 8। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣା ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାମ ଜୋଏଲ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟର ନାମ ଅବିୟ। ଏମାନେ ବେର୍ସେବାରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ପଥରେ ନ ଚାଲି ଅନ୍ୟାୟ ଲାଭର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ ଓ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ବିଚାର ବିପରୀତ କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାମାରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ
ଅନ୍ୟ ସକଳ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜା କର। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏକ ରାଜା ଦିଅ। ସେମାନେ ଏହି କଥା କହିବା ବେଳେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ମନ୍ଦବୋଧ ହେଲା। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ଏହି ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା କହନ୍ତି ସେହି ସବୁ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ନୋହିବା ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା ଦିନାବଧି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ସେବା କରି ଯେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ରବରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କର। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ସେହି ରାଜାର ବିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମୁଏଲକୁ ରାଜା ମାଗିଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଜଣାଇଲେ। ଆହୁରି ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ ସେହି ରାଜାର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଧି ହେବ। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣକୁ ନେଇ ଆପଣା ରଥ ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣାର ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ ଓ ସେମାନେ ତାହାର ରଥ ଆଗେ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିବେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସହସ୍ରପତି ଓ 50 କରି ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଭୂମି ଚାଷ କରିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଶସ୍ୟ କାଟିବାକୁ ଓ ଆପଣା ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଓ ଆପଣା ରଥ ସଜା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣକୁ ନେଇ ଗନ୍ଧଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରିଣୀ ଓ ପାଚିକା ଓ ସୁପକାରିଣୀ କରିବ। ଆହୁରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜିତକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିହନର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷାର ଦଶମାଂଶ ନେଇ ଆପଣା ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୁବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗର୍ଦ୍ଧବ ସକଳ ନେଇ ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମେଷପଲର ଦଶମାଂଶ ନେବ ଓ ତୁମେମାନେ ତାହାର ଦାସ ହେବ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ମନୋନୀତ ରାଜା ସକାଶୁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ। ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ରବ ଶୁଣିବାକୁ ନାସ୍ତି କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ନା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ରାଜା ହେଉନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶୀୟଙ୍କ ପରି ହେବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ତାହା କହିଲେ। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲକୁ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜା ସ୍ଥିର କର। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 9। ସେହି ସମୟରେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶୀୟ ଅଫିହର ବୃଦ୍ଧ ପ୍ରପୌତ୍ର, ବଖରତର ପ୍ରପୌତ୍ର, ସରରର ପୌତ୍ର, ଅବିଏଲର ପୁତ୍ର କିସ୍ ନାମକ ଜଣେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ଲୋକ ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାର ସାଉଲ ନାମରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ପୁରୁଷ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ନଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍କନ୍ଧରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ସାଉଲଙ୍କ ପିତା କିସ୍ର ଗଧ ସବୁ ହଜିଲେ। ତହିଁରେ କିସ୍ ଆପଣା ପୁତ୍ର ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ଯୁବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଗଧ ଖୋଜିବାକୁ ଉଠିଯାଅ। ତେଣୁ ସେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ପର୍ବତମୟ ଦେଶ ଦେଇ ଗଲେ। ତହୁଁ ସାଲିସା ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଗଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନେ ସାଲିମ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଗଲେ, ପୁଣି ସେଠାରେ ଗଧମାନେ ନଥିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରୁ ସେ ବିନ୍ୟାମିନ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ଗଲେ, ମାତ୍ର ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୁପ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ଆପଣା ସଙ୍ଗୀ ଯୁବାକୁ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରିଯାଉ, ନୋହିଲେ ମୋର ପିତା ଗଧମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତହିଁରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଦେଖ, ଏହି ନଗରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ମାନ୍ୟବାନ ଲୋକ। ସେ ଯାହା ସବୁ କହନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହୁଏ। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଉ। ହୋଇପାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛୁ ସେ ବିଷୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ସାଉଲ ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହିଲେ,
ମାତ୍ର ଦେଖ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ କଣ ନେବା, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାତ୍ରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସରିଲାଣି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ତହିଁରେ ସେଇ ଯୁବା ସାଉଲଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଆମ୍ଭ ହାତରେ 1 ସେକଲ ରୂପାର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଅଛି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଦେବା। ପୂର୍ବ କାଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯିବାର ହେଲେ ସେ ଏପରି କହେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦର୍ଶକ ନିକଟକୁ ଯାଉ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି ପୂର୍ବ କାଳରେ ତାହାକୁ ଦର୍ଶକ କହୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସାଉଲ ଆପଣା ଯୁବାକୁ କହିଲେ, ଭଲ କହିଲ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଯେଉଁ ନଗରରେ ଥିଲେ ସେଠାକୁ ସେମାନେ ଗଲେ। ସେମାନେ ନଗରକୁ ଯିବା ଉଠାଣି ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ଜଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା କେତେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏଠାରେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି କି? ତହିଁରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ, ସେ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ, କାରଣ ସେ ଆଜି ନଗରକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ବଳିଦାନ ଅଛି। ସେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଯିବା ପୂର୍ବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେହି ଖଣି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, କାରଣ ସେ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବଳିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ଉତ୍ତାରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ଏଣୁ ତୁମେମାନେ ଏହି ଖଣି ଉଠିଯାଅ, ଏତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନଗରକୁ ଉଠିଗଲେ। ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦେଖ, ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଯିବା ପାଇଁ ସାମୁଏଲ ବାହାରି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସାଉଲ ଆସିବାର ଦିନକ ପୂର୍ବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ, କାଲି ପ୍ରାୟ ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ପ୍ରଦେଶରୁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଲୋକ ପଠାଇବା, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ କରି ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବ, ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। କାରଣ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନ ଆମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲୁ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିଥିଲୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେଖ, ସେ ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିବ। ସେତେବେଳେ ସାଉଲ ନଗର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସାମୁଏଲଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ଦର୍ଶକର ଗୃହ କେଉଁଠାରେ ମୋତେ କୁହ। ତହିଁରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ଦର୍ଶକ। ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ମୋହର ଆଗେ ଯାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ମୋହର ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କରିବ, ଆଉ ସକାଳେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ବିଦାୟ କରିବି ଓ ତୁମ୍ଭ ମନରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଅଛି ତାହା ସବୁ ତୁମ୍ଭକୁ ଜଣାଇବି। ପୁଣି 3 ଦିନ ହେଲା ତୁମ୍ଭର ଯେଉଁ ସବୁ ଗଧ ହଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମନ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମିଳିଲେଣି। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ ବିଷୟ କାହା ପାଇଁ? ତାହାକି ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଓ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ପିତୃଗୃହ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ? ତେଣୁ ସାଉଲ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ମୁଁ କି ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବଂଶୀୟ ନୁହେଁ? ଆଉ ବିନ୍ୟାମିନ୍ ବଂଶୀୟ ସମସ୍ତ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୋର ପରିବାର କି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହେଁ? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କି ହେତୁ କହୁଅଛ? ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବାକୁ ନେଇ ଭୋଜନଶାଳାକୁ ଗଲେ ଓ ଉଣାଧିକ 30 ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ବସାଇଲେ। ଏଉତରେ ସାମୁଏଲ ପାଚକକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଦେଇ ଆପଣା ନିକଟରେ ରଖିଥାଅ ବୋଲି କହିଥିଲି ତାହା ଆଣ। ତହିଁରେ ପାଚକ ଚଟୁଆ ଓ ତହିଁ ଉପରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଆଣି ସାଉଲଙ୍କ ଆଗେ ଥୋଇଲା। ତେଣୁ ସାମୁଏଲ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହା ରଖାଯାଇଥିଲା, ଆପଣା ଆଗରେ ରଖି ଭୋଜନ କର। ଯେହେତୁ ନିରୂପିତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଏହା ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲି। ତହିଁରେ ସେଇଦିନ ସାଉଲ ସାମୁଏଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଗରକୁ ଆସନ୍ତେ ସାମୁଏଲ ଗୃହ ଛାତ ଉପରେ ସାଉଲଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କଲେ। ଏଉତରେ ସେମାନେ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରାୟ ଦିବସ ପ୍ରକାଶ ସମୟରେ ସାମୁଏଲ ଗୃହ ଛାତ ଉପରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଉଠ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିବି। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ସେ ଓ ସାମୁଏଲ ଦୁହେଁ ବାହାରେ ଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ନଗର ପ୍ରାନ୍ତରେ ହେବାବେଳେ ସାମୁଏଲ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଯୁବାକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ଯିବାକୁ କୁହ। ତେଣୁ ସେ ଆଗେ ଗଲା। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହୁଅ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ 10।
ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ତୈଳପାତ୍ର ନେଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରି କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ କି ଆପଣା ଅଧିକାର ଉପରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଭିଷେକ କରିନାହାନ୍ତି? ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ମୋହର ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବିନ୍ୟାମିନର ସୀମାସ୍ଥିତ ସେଲ୍ ସହରେ ରାହେଲ କବର ନିକଟରେ 2 ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଗଧମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେମାନେ ମିଳିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭ ପିତା ଗଧମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ପୁତ୍ର ପାଇଁ କଣ କରିବି? ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ତାବୋରର ଅଲନ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେଠାରେ ଜଣେ 3ଟି ଛେଳି ଛୁଆ, ଆଉ ଜଣେ 3ଟି ରୋଟି, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କୁମ୍ପାଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ବୈଥଲକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବାର ଏପରି 3 ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇବ। ପୁଣି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ତୁମ୍ଭକୁ 2 ଗୋଟି ରୋଟି ଦେବେ। ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏ ଉତ୍ତରେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେଠାରେ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ନଗର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ ନେବଲ ଓ ଦାରା ଓ ବଂଶୀ ଓ ବୀଣା ନେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଏକ ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହୋଇଯିବ। ଏହି ସବୁ ଚିହ୍ନ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଘଟିଲେ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ହେବ ସେପରି କର, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ମୋର ଆଗେ ଗିଲଗଲକୁ ଯିବ। ଆଉ ଦେଖ, ମୁଁ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ କତିକି ଯିବି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ 7 ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଠି ଫେରାନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣ କରିଦେଲେ ଓ ସେହିଦିନ ସେ ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଘଟିଲା। ଅନନ୍ତର ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପର୍ବତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଦେଖ, ଏକ ଦଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରନ୍ତେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବାବଧି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଦେଖ, ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର କହିଲେ, କିସ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି କଣ ଘଟିଲା? ସାଉଲ ହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ? ତହିଁରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର କରି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ସେମାନଙ୍କର ପିତା କିଏ? ଇଏ ତୁ ସାଉଲ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ? ଏହି କଥା ଏକ ପ୍ରବାଦ ହୋଇ ଉଠିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀକି ଗଲେ। ଅନନ୍ତର ସାଉଲଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଯୁବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲ? ସେ କହିଲେ, ଗଧ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଖି ଆମ୍ଭେମାନେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ। ଏଥିରେ ସାଉଲଙ୍କର ପିତୃବ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି, ସାମୁଏଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ ମତେ କୁହ। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଆପଣା ପିତୃବ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗଧ ସବୁ ମିଳିଲେ ବୋଲି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜତ୍ୱର ଯେଉଁ କଥା ସାମୁଏଲ କହିଥିଲେ ତାହା ସେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିସ୍ପିରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକତ୍ର ଡକାଇଲେ ଓ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ମିଶ୍ରରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲୁ ଓ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଓ ଯେ ସକଳ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଓ କ୍ଲେଶରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଆଜି ତାହାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲ ଓ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲ, ଯାହା ହେଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କର। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆପଣା ଆପଣା ବଂଶାନୁସାରେ ଓ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଇସ୍ରାଏଲର ସମସ୍ତ ବଂଶକୁ ନିକଟକୁ ଅଣାନ୍ତେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ବିନ୍ୟାମିନ ବଂଶକୁ ଏକ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁସାରେ ନିକଟକୁ ଅଣାନ୍ତେ ମଟ୍ରିର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ କିସ୍ର ପୁତ୍ର ସାଉଲ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତେ ସେ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଅଛି? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ଦେଖ,
ସେ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସକଳ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍କନ୍ଧରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ। ଏଥିରେ ସାମୁଏଲ ସମଗ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ? ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପରି କେହି ନାହିଁ। ତହିଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଜୟଧ୍ୱନି କରି କହିଲେ, ରାଜା ଚିରଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଜଣାଇଲେ ଓ ତାହା ଖଣ୍ଡେ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲେ। ତହୁଁ ସାମୁଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହକୁ ବିଦାୟ କଲେ। ପୁଣି ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଗୃହ ଗିବିଆକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଏପରି ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗମନ କଲେ। ମାତ୍ର କେତେକ ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ କହିଲେ, ଏଇଟା କିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି କିଛି ଦର୍ଶନୀ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ। Good morning and praise the Lord. ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 53 ଶୁକ୍ରବାର। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 6 ପର୍ବ ଠାରୁ 10 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏହି ସମୟର ଶତ୍ରୁର ଚିହ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ। ପଲିଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ 7 ମାସ ଉତ୍ତାରେ କିରିୟଥ ଜିଆରିମର ଅବିନାଦବଙ୍କ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଅବିନାଦବଙ୍କ ଗୃହରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ରହିବାର ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ ସାମୁଏଲ ମିସ୍ପିରେ ଏକ ମହା ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏହି ସମୟ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଲିଷ୍ଟିୟମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉପକାର କରିଅଛନ୍ତି। 7 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ। ଇସ୍ରାଏଲର ବିଜୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମିସ୍ପି ଓ ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଉପକାର ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଏବେନେଜର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ସାମୁଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଓ ନେତା ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 9 ରୁ 10 ପର୍ବ ଗୋଟିଏ ରାଜା ମନୋନୀତ କରିବା ବା ଅଭିଷେକ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦର୍ଶାଏ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦେଇ ସାଉଲଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷେକ କଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜା ସାଉଲ 12 ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଆଣିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ପ୍ରାୟ ହଜିଗଲା ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆବାସ ତମ୍ବୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟକୁ ମନରେ ରଖି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ପାଠ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଚିନ୍ତାରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ।